परम करुणामय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल शरणागत वत्सल कलि पावन अवतार श्री श्रीमान नित्यानंद प्रभु श्रीमान महाप्रभुर अहेतु की करुणाय श्री राधा गोविंद देवेर महते कृपा करुणाय गौड़ीय संप्रदाय आचार्य वर्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पादेर विरचित श्री श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभुर पावन चरित्र कथा श्रवणेर अवसर आमादेरके प्राप्त होच्छे। ये भगवानेर एकटी विशेष करुणा। এই কথা প্রসঙ্গে আমরা শ্রবণ করছি श्रीमान महाप्रभुर आज्ञा प्राप्त करे गौड़मंडले नाम प्रेम प्रचारेर जन्य श्रीमान नित्यानंद प्रभु निजेर पार्षदगण सहित तिनी पानीहाटी ग्रामे 3 मास पर्यन्त अखंड सेखाने अहोरात्र संकीर्तने सबाइके उन्मत्त करे फेललेन। दृष्टिमात्रे ब्रह्मार दुर्लभ से प्रेम भक्ति के तिनी प्रदान करलेन। सेखान थेके श्रीमान नित्यानंद प्रभु सेई सुरध्वनिर कुले कुले जत ग्राम नगर प्रत्येक नगरे ग्रामे नाम प्रेम प्रचार करते करते आड़िया दहे पहुँचालेन, जेखाने दास गदाधर गोपी भावे गंगार जल कलसी मस्तके निये तिनी गोपी भावे दाड़िये आछेन आर बोलछेन के गोरस निबि आय। तार से भाव के देखे श्रीमान नित्यानंद प्रभुर ब्रजेर लीला स्फुरित हलो। से दान लीलार सेखाने गान हलो। श्रीमान नित्यानंद प्रभु सेखाने उदंड नृत्य करलेन। सेखानकार सबाइके ब्रह्मादिर दुर्लभ प्रेम भक्ति के प्रदान करलेन। दास गदाधर श्रीमान नित्यानंद प्रभुर कृपाय प्रेमे उन्मत्त हय सेखानकार जे काजी छिलो ये हरिनाम विद्वेषी छिलो, वैष्णव विद्वेषी छिलो और देखा मात्रई सवार जाति के हरण करते बड़ो उदंड छिलो, जाके देखे लोग भय लुकिये पड़ते। ये तो दुर्दांत छिलो। से प्रेमे उन्मत्त है दास गदाधर रात्रि बेलाय एका हरिनाम उच्चारण करते करते तार काजीर गृहे पहुंचालेन। तार अनुचर वर्ग सेखाने बसे आछेन समस्त गण, किन्तु केउ किछुई बोलते पारछेन ना। दास गदाधर बोलछेन अरे काजी बेटा कोथाय तुई, झाट कृष्ण बोल नइले छिड़िबाऊ माथा, तोर माथा के छिड़िए निबो। कृष्ण बोल। संगे संगे श्रीमान महाप्रभु श्रीमान नित्यानंद प्रभु सवार मुखे हरिनाम उच्चारण करेछेन। केवल तुई बाकी आज के हरिनाम उच्चारण कर नइले तोर माथा के छिड़िए निब। दास गदाधरेर सेई प्रभाव के देखे जे काजी एत दुर्दांत तार मुखेर थेके वाक्य बेर होच्छे ना, तखन हेसे बोलछे हासि काजी बोले सुनो दास गदाधर काली बोलिबाऊ हरि आजी जाओ घर। आमी कालके हरि बोलबो, आज के बोलबो ना कालके बोलबो, तुम घरे जाओ। दास गदाधर हेसे फेललेन, बोले कालके केन, यही तो तुम आज के ही बोलले और तोर कोनो कष्ट नाई कोनो दुख नाई, तोर समस्त कष्ट सब एइखाने ही शेष हलो। एई प्रकार श्रीमान नित्यानंद प्रभु ब्रह्मादिर अभिष्ट जे सब कृष्ण भाव गोपीगणे व्यक्त जे सकल अनुराग, से गोपीगणेर जे प्रेम गोपीगणेर जे अनुराग कृष्णेर प्रति इंगिते से सब भाव नित्यानंद राय दिलेन सकल प्रिय गणेर कृपा। तिनी सेई दुर्लभ प्रेम भक्ति के आर तिनी प्रदान करलेन। भज भाई हेन नित्यानंदेर चरण, जाहार प्रसादे पाई चैतन्य शरण। সেই নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ সবাই ভজন কর। গ্রন্থকর্তা বলছেন
আর যাহার প্রসাদে যার কৃপায় শ্রীমান মহাপ্রভুর শরণ উনার চরণ প্রাপ্তি হয়। সেখান থেকে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত ভক্তগণ সহিত সচী মাতার দর্শনের আশা নিয়ে নবদ্বীপের দিকে তিনি প্রস্থান করলেন। আর আগে এসে তিনি খড়দহে পৌঁছালেন। এই যে খড়দহ, এই শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর ये वासस्थान। एक दिन श्रीमान महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बोलें कि नित्यानंद परवर्ती काले এই নাম প্রেম কে প্রচার করিবে, সেই জন্য তুমি আমার ইচ্ছা তুমি বিবাহ করো, আর তোমার পুত্র রূপে আমি হি প্রকট হব। যদ্যপি নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছাই ছিল না, কিন্তু মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তিনি বিবাহ করার জন্য অম্বিকা কালনায় পৌঁছালেন, গৌরীদাস পণ্ডিতের ওখানে। তো সেখানে উনার শক্তি বসুধা জাহ্নবা সেখানে প্রকট হয়েছেন। গৌরীদাস পণ্ডিতকে বললেন, এক কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দাও। অবধূত সন্ন্যাসী দেখে গৌরীদাস পণ্ডিত বলছেন, আরে তোমার না ঘর আছে, না টাকা আছে, না বাড়ি আছে, তুমি নিজেই ঘুরে ঘুরে খাও, আমার কন্যাকে কোথায় রাখবে, কি খাওয়াবে? হ্যাঁ, তুমি ভিক মেঘে আনবে, আমার কন্যা রেঁধে তোমাকে দিবে, আমি কন্যা দেব না। তো শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু যখন মনা করে দিলেন, সেখানে একটি বৃক্ষ মূলে তিনি আসন পাতি বসে পড়লেন। এদিকে এক কন্যার হইজা হয়ে গেল, আর এমন হইজা হলো কি সে বিলকুল মরণাসন্ন, বাঁচার কোনো আশা নাই। গৌরীদাস বড় দুঃখী হয়ে গেল, মনে হচ্ছে এ অবধূত সন্ন্যাসী কিছু করেছে। কে প্রার্থনা করল কি আমার কন্যা কে বাঁচাতে পারবে? নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, বাঁচিয়ে তো আমি দেব, কিন্তু তোমাকে শর্ত করতে হবে, কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। গৌরীদাস পণ্ডিত দেখলেন কমসে কম কন্যা তো বেঁচে যাক, বলে ঠিক আছে বিবাহ দেব। কন্যা বেঁচে গেল, বলে না না, যেহেতু তুমি মনা করেছো, আমার কথা মানো নাই, তাহলে দ্বিতীয় কন্যাকে যৌতুক রূপে, দহেজ রূপে, যৌতুক রূপে দ্বিতীয় কন্যাও আমাকে দিতে হবে। বিবাহ করলেন। এই যে খড়দহ, এখানকার যে জমিদার ছিল, বহুত সম্পত্তিবান ছিল, সেখানে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু পৌঁছালেন, বললেন আমাকে কিছু স্থান দাও। তো সে জমিদার একটি খড় উঠিয়ে একটি দহের দিকে, যেখানে কিছুই ছিল না, বিলকুল গর্ত ছিল, জল দহের মতো, সেই দিকে ফেলে দিল, বলে এই জায়গা তোমার। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু দৃষ্টিপাতে সে বিলকুল একটি দ্বীপের মতো উপস্থিত হলো। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু সেইখানেই নিজের বসতি স্থান আর তিনি প্রকট করলেন। এই নিত্যানন্দ প্রভুর ক্রমানুসার ৬টি ৭টি পুত্র জন্ম নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গ বহুত লম্বা। শ্রী অভিরাম ঠাকুর, যিনি শ্রীরাম সখা ছিলেন, এ অভিরাম ঠাকুর সাক্ষাৎ শ্রীরাম সখাই। শ্রীরাম সখা তিনি অন্যান্য পরিকরের মতো তিনি জন্মগ্রহণ করেন না, কারণ দ্বারকা দ্বাপর লীলার বিলকুল শেষ ভাগে শ্রীরাম সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ লুকোচুরি খেলতেছিলেন। গোবর্ধনের তরেটিতে লুকোচুরি খেলছেন, আর সীতামার চোখে পটি বেঁধে দিয়েছেন। আর কৃষ্ণ বললেন কি দেখো, আমি যখন কুঁ করব আর তুমি আমাকে খুঁজতে যাবে। আর এই বলে কৃষ্ণ চলে গেছেন। আর সীতামা দেখছে কি কুঁ করছে না কেন,
অনেক সময় হয়ে গেল, আর তখন বহু সময় হয়ে গেল, তখন চোখের থেকে পটি সরিয়ে দিয়েছে, দেখছে নাকি সেখানে কিছুই না। এর মধ্যেই দ্বারকা লীলা সম্পন্ন হয়ে গেছে, ভগবান অন্তর্ধান হয়েছেন, আর পুনঃ নবদ্বীপে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। দ্বাপর যুগে কলিযুগের আগমন হয়েছে। শ্রীরাম সখা যখন বাইরে এসে দেখে সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের শোভা নাই, সেই ষড়ঋতু বিদ্যমান বৃন্দাবনের শোভা নাই, সেই যোগমায়ার যে অচিন্ত শক্তির যে শোভা, সে বৃন্দাবন নাই, সব কিছু মানে সুখা, সব কিছু যেমন কেমন, লোকগুলো ছোট ছোট হয়ে গেছে, আপসে ঝগড়া করছে। তখন আর ইনি তো দ্বাপরের ছিলেন, বহুত লম্বা ছিলেন, তো তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কানাকে দেখেছো? বলছে, কানা কে তুমি? যখন বুঝতে পারলেন যে কলিযুগ, কি আমার সঙ্গে কৃষ্ণ ধোঁকা দিয়েছে, আমাকে না বলে চলে গেছে, তো তিনি সেই গোবর্ধনের গুফার মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। বললেন, এইখান থেকে আমি যাবই না। নিজের ধ্যানে সমাধিতে চলে গেলেন। এদিকে শ্রীমান মহাপ্রভু নবদ্বীপে লীলা করতে করতে, তখন শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপ পৌঁছে গেছেন সমস্ত পার্ষদগণকে নিয়ে কীর্তন। তিনি উন্মত্ত, একদিন হঠাৎ করে বলছেন, শ্রীরাম শ্রীরাম। ভক্তগণ বলছেন, আমাদের মধ্যে তো শ্রীরাম বলে কেহই নাই। তখন নিত্যানন্দ প্রভু শুনে বুঝতে পারলেন শ্রীরামকে ডাকছেন। তিনি ধ্যান বলে দেখলেন কি শ্রীরাম তো গোবর্ধনের গুফায় বসে আছে। মহাপ্রভুকে বললেন, প্রভু চিন্তা নাই, আমি এখনই যাচ্ছি। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবনে গোবর্ধনে এসেছেন, আর সেই গুফার বাইরে থেকে বলছেন, শ্রীরাম শ্রীরাম। শ্রীরাম ভিতর থেকে মনে মনে ভাবছেন, কে আমার নাম জানলো ভাই? এ তো কলিযুগ। বলছেন, কে তুমি? বলে, আমি বলরাম ভাই, আমি দাও বলরাম। শ্রীরাম বাইরে এসে দেখে সেই যে দাও দাদা, তিনি তো এখন কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, নিত্যানন্দ রূপে ছোট হয়ে গেছেন। বলছেন, তুমি আমার বললাম দাদা, এ তো ছোট কেন? বলে, আরে কলিযুগ, কলিযুগে আমাদের কৃষ্ণ ওখানে তিনি গৌর সুন্দর রূপে প্রকট হয়েছেন, চল তোকে ডেকেছেন। বলে, আমার বিশ্বাস নাই, তুমি যে বললাম দাদা, আমার কোনো বিশ্বাস নাই। বলে, কি হলে বিশ্বাস করে? বলে, আমার সাথে পরিক্রমা লাগা গিরিরাজ। বলে, ঠিক আছে, তো গিরিরাজ যদি তুই আমার আগে চলে যাবি তাহলে আমার বিশ্বাস হবে, তুই বললাম দাদা। যদ্যপি 7 হাত লম্বা ছিলেন শ্রীরাম, তিনি লম্বা লম্বা পায়ে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু ইনি তো ঈশ্বর শ্রী বললাম দাদা। নিত্যানন্দ প্রভু তাকে পার করে গিয়েছেন। অন্তত বিশ্বাস হয়েছে, এক দৌড় মেরেছেন সেখান থেকে আর নবদ্বীপে। নবদ্বীপে শ্রীমান মহাপ্রভুকে দেখে শ্রীরাম চিনতে তো পারছেন না, কারণ এখানে সব বদলে গেছে। আগে কালো ছিল, এখন ফর্সা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আগে বাঁকা ছিল, এখন সোজা হয়ে গেছে। কিন্তু শ্রীরাম শ্রীমান মহাপ্রভুর যে নেত্রের যে ভঙ্গিমা, সেইটাকে দেখে বুঝতে পারলো, আর হাসি, এই দুটাকে দেখে বুঝতে পারলো, না না, এ তো আমার কৃষ্ণই। কিন্তু তথাপি বিশ্বাস হচ্ছে না। তখন মহাপ্রভু বললেন, কি হলে বিশ্বাস হবে? একটি বিশাল একটি মানে কাটা বৃক্ষ পড়েছিল।
বলে এইটাকে তুমি যদি হাতে ধরতে পারবে বাঁশি করে তবেই আমার বিশ্বাস হবে। মানে কয়েকজন মিলে যে বৃক্ষকে উঠাতে পারবে না, তো শ্রীমান মহাপ্রভু অনায়াসে উঠিয়ে তাকে বাঁশির মতো যখন ধারণ করলেন, তখন শ্রীদাম সখার বিশ্বাস হলো। আর শ্রীদামকে মহাপ্রভু বললেন একটু ছোট হয়ে যায়। বলে দেখো আমার কাছে সময় নাই, কি আমি আবার কোন মাতৃগর্ভে যাব, সেখানে জন্ম নিব, আমার কাছে সময় নাই, আমি এইভাবেই থাকবো। তো শ্রীমান মহাপ্রভু শ্রীদামকে একটু মানে মাথায় ধরে দাবিয়ে দিলেন, তিনি ছোট হয়ে গেলেন। তিনিই অভিরাম ঠাকুর। শ্রীমান তিনি জানতেন কি এইখানে মহাপ্রভু জন্ম নিবে। তো তিনি মহাপ্রভু জন্ম নিয়েছেন কি নাই, যখন নিত্যানন্দ প্রভুর বালক জন্ম নিতেন ওনাকে প্রণাম করতে, অভিরাম ঠাকুরের এত শক্তি ছিল, অনেক বিগ্রহ গিনি ফাটিয়ে দিয়েছে। এক চক্র যাচ্ছেন না বাঁকা রায়, বাঁকা রায় কেন নাম পড়লো? অভিরাম ঠাকুর যখন প্রণাম করেন কি এ বিগ্রহের মধ্যে শক্তি আছে কি নাই, তো এ বিগ্রহ বাঁকা পড়ে গেছিলেন, বাঁকা হয়ে গেছিলেন, অনেক বিগ্রহ ফাটিয়ে ফেলেছেন ইনি, এত শক্তি ছিল ইনার। তো অভিরাম ঠাকুর যখন প্রণাম করতেন, সে বালক সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত। 6টি বালক মারা গেল। বসুধা, জাহ্নবা, দুই ঠাকুরানী। জাহ্নবা মাতার তো কোনো সন্তান হয়নি, বসুধা মাতারই সমস্ত পুত্র জন্ম নিয়েছিলেন। তো বহু দুঃখী হয়ে গেলেন সবাই, নিত্যানন্দ প্রভুও দুঃখী হয়ে গেলেন। আরে এই কোথা থেকে চলে আসে আর আমার ছেলেগুলোকে মেরে চলে যায়। অন্তিমে বীরচন্দ্র প্রভু জন্ম নিয়েছেন, যে সাক্ষাৎ মহাপ্রভু। আর অভিরাম ঠাকুর বহু দূর খানাকুল ওখানে থাকতেন। আর এখানে খড়দহে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু সবাইকে মনা করে দিলেন, ভাই অভিরামকে কেউই খবর দিবে না, হ্যাঁ কাউকে খবর দিবে না। আর সেই যে নৌকা, তখন তো মানে গাড়ি ঘোড়া ছিল না, নৌকা যোগে আসতেন, সমস্ত নৌকাওয়ালাকে মনে করে দিলেন, বলে কেউ ওকে আনবে না, আসতে চাইলেও ওকে আনবে না, কোনো খবর নাই। কিন্তু অভিরাম ঠাকুর বুঝতে পারলেন নিত্যানন্দ প্রভু এখানে আবার পুত্র জন্ম হয়েছে, আমার কাছে নিমন্ত্রণ নাই। বলে নিমন্ত্রণ নাই তো কি আমি যাব? গিয়ে দেখছেন একটাও নৌকা নাই। নিজের আসনকে গঙ্গার উপরে ফেলে দিলেন, বসে পড়লেন, আর ভাসতে ভাসতে চলে আসলেন সে গঙ্গার উপর দিয়ে। আর যেই নিত্যানন্দ প্রভু ভবনে পৌঁছেছেন, সেখান তো চারদিকে কান্নার রোল উঠে পড়লো। এইবার গেল, হ্যাঁ ইয়ে ছেলেও বাঁচবে না। কিন্তু অভিরাম ঠাকুর যখন বীরচন্দ্র প্রভুকে প্রণাম করছেন, সে বালক অভিরাম ঠাকুরের মস্তকে নিজের চরণকে রেখে হো হো করে হাসতেছে। আবার প্রণাম করলেন, আবার জোরে জোরে হাসছেন বালক, আবার প্রণাম করলেন। বুঝতে পারলেন এই আমারই প্রভু। তখন অভিরাম ঠাকুর বললেন, এই আমার প্রভু। সেই খড়দহে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু যেখানে সেই যে বীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভু পরবর্তীকালে যেখানে শ্যাম সুন্দরকে বিরাজমান করেন, দেবালয় স্থাপনা করেন, সেখানে এখনো শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর বক্ষস্থিত যে অনন্ত শিলা, 14টি চক্র বিশিষ্ট যে অনন্ত শালগ্রাম ভগবান সেখানে বিরাজমান, ওনার যষ্টি আর ওনার সেবিত যে সেই মরকত মণির যে নীলকণ্ঠ মহাদেব, এই সমস্ত বস্তু এখনো বিরাজমান সেখানে। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু পার্শ্বদগণ সহিত সেই খড়দহে আসলেন। ভক্তি রত্নাকরে বর্ণনা হয়েছে কি শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু প্রিয় সেখানে এই পুরন্দর পণ্ডিত থাকতেন, যে পুরন্দর পণ্ডিত উনারই পার্ষদ, নিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ব লীলায় যিনি অঙ্গদ ছিলেন।
তো সেই পুরন্দর পণ্ডিতের যে মন্দিরে তিনি আসলেন, নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পণ্ডিত পুরন্দর প্রেমান্নব মধ্যে ফিরে জৈছন মন্দর। ये पुरंदर पंडित माने प्रेमान्नम माने प्रेमेर सागरे तिनी जेमन मंदर पर्वत क्षीर सागरे मंथन करते छिलेन, से घुरते छिलो सेई प्रकार इनी प्रेमेर सागरे सर्वदा विचरण करते। ये पुरंदर पंडित खड़दहे प्रभु पद्मावतीर तनय निरंतर संकीर्तने मत्त अतिशय। पुरंदर पंडितेर देवालय यथा ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम प्रकाशिल तथा। ये भक्ति रत्नाकरे वर्णन करছেন। खड़दये आसी प्रभु निजगण सये पुरंदर पंडितेर देवालय रहे प्रभु नित्यानंद। पुरंदर पंडितेरे डुबाइलेन संकीर्तन सुखेर सागरे। श्री चैतन्य दास मुरारी पंडित जत सबई हईल संकीर्तने मत्त। सेखाने आरो भक्त छिलेन जे चैतन्य दास मुरारी पंडित, एराओ सेखाने सेई खड़दय छिलेन। खड़दये नित्यानंद नाचिया नाचिया बिलाए दुर्लभ धन जाचिया जाचिया। भक्ति रत्नाकरे এই प्रकार वर्णन আছে। तो श्री नित्यानंद प्रभु पुरंदर पंडितेर देवालय जखन आसिलेन, पुरंदर पंडितेर परम उन्माद वृक्षेर ऊपरे चढ़ी करे सिंहनाद। सेई पूर्व अंगदेर अभिमाने सेई आवेशे तिनी वृक्षेर ऊपरे चढ़े जेतेन, सेखाने सिंहेर मतो गर्जना करतेन। श्रीमान नित्यानंद प्रभु सेखाने जखन संकीर्तन सबाई के उन्मत्त करे फेलले, कार बाह्य दशा नाई, शरीरेर प्रति आवेश नाई, सेई जे चैतन्य दास सेखाने छिलेन, इनी सेई प्रेमानंदे एमन माने बाह्य शून्य हये गेलेन कि तखन तो जंगल छिलो, जंगले तिनी बाघके ताड़ाते ताड़ाते चले जेतेन। माने एमन उन्माद छिलेन कि बाह्य नाई चैतन्य दासेर शरीरे व्याघ्र ताड़ाइया जाए बनेर भितरे। बाघके ताड़ाते ताड़ाते बनेर भितरे चले जेतेन। कखन आबार से बाघेर पिठिरे लाफ दिया तार उपरे बसे पड़तेन। चैतन्य दासेर जे कृष्ण प्रेम से बाघो शांत, उनार আর সেই উন্মত্ততা দেখে বাঘও কিছু করতে পারত না। বড় বড় অজগর সাপকে নিয়ে কোলে নিয়ে তাকে বসে থাকতে নির্ভয়, কোনো ভয় নাই। এই প্রকার হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয়ে सेवक वत्सल प्रभु नित्यानंद राय। ब्रह्मार दुर्लभ रस इंगिते भुंजाए। चैतन्य दासेर आत्म विस्मृति सर्वथा निरंतर कहेने आनंदे मन कथा। 2-3 दिन मज्जी जलेर भितरे थाकेन, कखन दुख ना हय शरीरे। 2-3 दिन पर्यन्त जलेर भितरे डुबे थाकते। সেই প্রেমের আবেশে না কোনো দুঃখ, না কোনো কষ্ট, না কোনো জড় প্রায় অলক্ষিত সর্ব ব্যবহার, জড়ের মতো সমস্ত ব্যবহার, আর পরম উত্তম সিংহ বিক্রম অপার। চৈতন্য দাসের যত ভক্তির বিকার, কতবা কহিতে পার সকল অপার। যোগ্য শ্রী চৈতন্য দাস মুরারি পণ্ডিত, যার বাতাসে ও কৃষ্ণ পাইবে নিশ্চিত। এদের বাতাস, অঙ্গের বাতাস যাদেরকে লেগে যায় তাদেরও কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে যায়, এমন কৃষ্ণ ভক্তিতে শ্রাবর ছিলেন। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এই প্রকার খড়দয়ে তিনি কিছুদিন থেকে আর প্রেম প্রদান করে
উনি সেখান থেকে আসলেন সপ্তগ্রামে। 7টি গ্রামের সমুচ্চয়কে সপ্তগ্রাম বলা হয়, অথবা সেখানে সপ্তর্ষিগণ তপস্যা করেন, এই জন্যও সপ্তগ্রাম বলা হয়। সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান। জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম, সেই গঙ্গা ঘাটে পূর্বে সপ্তঋষিগণ তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ। সেই সপ্তগ্রামে যে ত্রিবেণী ঘাট, যেখানে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর একত্র মিলন হয়েছে, সেই ত্রিবেণী ঘাটে এক সময় সপ্তর্ষিগণ ভৃগু মরীচি অত্রি পুলস্ত পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠ আদি সপ্তর্ষিগণ যেখানে তপস্যা করে আর ভগবত প্রাপ্তি করেছিলেন, সেই ত্রিবেণী ঘাটে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু সপার্ষদ সেখানে পৌঁছালেন। আর সেই ঘাটে স্নান করলেন। যে গঙ্গার দর্শন মাত্রে, যাদের দর্শন পাত্রে হি কেবল দর্শন করলে হি জীবের সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। শ্রী সুখদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ ভাগবতী বর্ণন করেছেন, যখন কোন ব্যক্তি সেই গঙ্গা স্নানের জন্য গমন করে, বলছেন পদে পদে অশ্বমেধয় প্রতি পদক্ষেপে, মানে এক তো তীর্থ স্নানের কিছু নিয়ম আছে। মানে তীর্থ স্নান করতে গেলে অঙ্গে তৈল আদি, যারা তেল আদি লাগায়, তেল লাগান নিষেধ আছে। তীর্থে স্নানের যখন গমনের সময় খালি পাদুকা পায়ে যাওয়া নিষেধ, খালি পায়ে তীর্থ স্নানের জন্য যেতে হবে। আর সেখানে কুল্লা আদি নিষেধ আছে। আর তীর্থকে প্রণাম করে তীর্থে স্নান করিবেন, ওনাকে নমস্কার করিবেন। আর বিশেষ করে স্নান পশ্চাৎ নিজের অঙ্গকে বস্ত্রের দ্বারা মুছাও নিষেধ। যদি সেই জলকে মুছে নিবেন তো তাতেও তীর্থের অবজ্ঞা হয়। এ তীর্থ স্নানের নিয়ম। তো শ্রী সুখদেব গোস্বামী বর্ণন করেছেন, যখন গঙ্গা স্নানের জন্য কোন ব্যক্তি মানে গমন করে, প্রতি পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। এ গঙ্গা জল, এ গঙ্গা সাক্ষাৎ ভগবান হি ব্রহ্ম দ্রবেতি, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম দ্রবীভূত ব্রহ্ম বলে এই প্রকার শাস্ত্র বলেছে পুরাণ। দরস পরস আর মজ্জন পানা হরহি পাপ কহে বেদ পুরাণ। শ্রী গোস্বামী তুলসীদাস বলেছেন কি দরস পরস মজ্জন পানা, যে দর্শন করে আর যে স্পর্শ করে, স্পর্শ মানে আচমন করে, আর মজ্জন মানে স্নান করে আর পান করে, হরহি পাপ কহে বেদ পুরাণ। ये सब प्रकारे জীবের সমস্ত পাপকে হরণ করতে সামর্থ্য রাখে ये गंगा देवी। স্বয়ং মহাপ্রভুও এই গঙ্গা দেবীকে স্তুতি করেছে, প্রণাম করেছে। এখানে বলছেন সর্ব পাপ ক্ষয় হয় যার দর্শনে, প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভুবনে। যার দর্শনে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ববৃন্দে। সমস্ত ভক্তগণকে নিয়ে সেই ত্রিবেণী ঘাটে স্নান করলেন। আর সেই সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ওনার মন্দির, ওনার শ্রীপাঠ, ওনার ভবন, সেই উদ্ধারণ দত্তের গৃহে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু সপার্ষদ আসিলেন। বণিককুলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যেন বণিককুলকে তিনি পবিত্র করার জন্য। ये वैष्णवगण जे कुले, जे ग्रामे, जे नगरे
तारा जन्म ग्रहण करें कुलं पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरासा वसति च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरोपि तेषां जेषां कुले वैष्णव नामधेय। जेखाने वैष्णव कोन वैष्णवेर जन्म हय से कुलও पवित्र हয়ে যায়, जननी कृतार्था हয়ে যায়, से वसुंधरा से बस्तिও धन्य हয়ে যায়, तार पितरगण स्वर्गे नृत्य करें। যাদের এখানে বৈষ্ণবের বৈষ্ণব পুত্রের জন্ম হয়। তো শ্রী উদ্ধারণ দত্ত ইনি বণিক কুলে জন্ম নিয়েছিলেন। আগে বর্ণন করছেন গ্রন্থকর্তা, এ বণিক কুল হি পবিত্র হয়ে গেল। যেন নিত্যানন্দ প্রভু এই পুরো বণিক কুলকে পাবন করার জন্য হি তিনি এই সপ্তগ্রামে এসেছেন। ভাগ্যবন্ত উদ্ধারণ দত্তের গৃহে তিনি এসে সেখানে বিরাজমান হলেন। কায় বাক্য মনে নিত্যানন্দের চরণ ভজিলেন অকৈতবে তত্ত্ব উদ্ধারণ। নিষ্কপট ভাবে পরম আনন্দে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর সেবন করতে লাগলেন। মহাভাগ্যবন্ত বলছে নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্যতা। সেবার অধিকার পাইলেন, পেলেন, কি ভাগ্যবান তিনি ছিলেন। জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর জন্ম জন্ম। ইনি পূর্ব জন্মে সুভাও গোপাল ছিলেন। এ ব্রজে সুভাও গোপাল এ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ছিলেন। জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাহার কিঙ্কর যতেক বণিক কুল নিত্যানন্দ হইতে পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক। এতে কোনো দুবিধা নাই। সেবা নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সমস্ত বণিকগুলো বণিক কুল হি ধন্য হয়ে গেল। বণিকি তারিতে নিত্যানন্দ অবতার। বণিকের দিলা প্রেম ভক্তি অধিকার। বলছেন বণিকি তারিতে নিত্যানন্দ অবতার, বণিকের দিলা প্রেম ভক্তি অধিকার। সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে আপনি নিতাই চাঁদ কীর্তনে বিহরে। বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ। বণিকি সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে মনি চমৎকার পায় সকল জগতে। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এই প্রকার সপ্তগ্রামে তিনি সমস্ত বণিক কুলকে সমাজকে ধন্য করলেন। বলছেন এই সপ্তগ্রামে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর যে কীর্তন বিহার করলেন, 4 বেদও তাকে বর্ণন করে সমাপ্ত করতে পারবে না। 100 বৎসরে যদি লেখা যায় বলে সেও বর্ণন করা শেষ হবে না। পূর্বে যেমন নদিয়া নগরে সংকীর্তন প্রচার হয়েছিল, যেমন আনন্দ হয়েছিল, সেই প্রকার আজকে এই সপ্তগ্রামেও রাত্রি দিন বলছেন রাত্রি দিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয়। না ক্ষুধা না তৃষ্ণা না নিদ্রা না ভয় কিছুই না। সে প্রেমানন্দে সবাই নৃত্য করছেন। সর্বদিকে হইল হরি সংকীর্তনময়। প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে চত্বরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্তন বিস্তারে। এমনকি শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর নৃত্যকে দেখে আর নিত্যানন্দ প্রভুর যে প্রেম প্রদান লীলাকে দেখে যবনগণও প্রভাবিত হয়ে গেলেন। তাদের নেত্রের থেকে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগলেন। অন্যের কি দায় বিষ্ণু দ্রোহী যে যবন, তাহারাও পাদ পদ্মে লইল শরণ। তাদেরও হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেল। তারাও নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে শরণাপন্ন নিলেন, শরণ নিলেন। যবনের নয়নে দেখিয়া প্রেম ধার ব্রাহ্মণেও আপনাকে করেন ধিক্কার। যবনের যে প্রেম বিকার,
তাকে দেখে ব্রাহ্মণগণ নিজেকে ধিক্কার করতে লাগলেন। তাদেরকেও শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু প্রেম প্রদান করলেন। জয় জয় অবধূত চন্দ্রমাশয়, যাহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয়। এই মতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া মুল্লুকে, আম্বুয়া মুল্লুক মানে অম্বিকানগর, সপ্তগ্রাম ये দুই বিহরণে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে। এই প্রকার सप्तग्राम आदि समस्त ग्रामे नगरे नित्यानंद प्रभु संकीर्तन आनंदे सबाइके उन्मत्त करे, प्रेम वितरण करे। सेखान थेके नवद्वीप गमनेर रास्ता दिए तिनी शांतिपुरे पौंछालेन। शांतिपुरे श्री अद्वैत प्रभु जखन नित्यानंद प्रभु की दर्शन पेয়েছেন, তিনি আনন্দে আজকে হুঙ্কার করতেছেন। কি যে আনন্দ অদ্বৈত প্রভুর, নিত্যানন্দ প্রভু দর্শন করে সে বর্ণনা করা যাবে না। তিনি আনন্দে হুঙ্কার করছেন, প্রদক্ষিণা করছেন, দণ্ডবত করছেন বারবার। আর শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভুকে কোলে করে আর দুইজনকে নিজের নেত্রের জলে সিঞ্চিত করতেছেন। দুইজন দুইজনকে দণ্ডবত প্রণাম করছেন, দুইজন দুইজনের চরণ স্পর্শ করতে দোহে দোহা দেখি বড় হইলা বিবশ। দোহে দোহা ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে, দোহে চাহে ধরিবারে দোহার চরণে। দুহি আলিঙ্গন করে আনন্দে সেই অঙ্গনে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, দুইজনার চরণকে স্পর্শ করার জন্য চাইতেছেন। কোটি সিংহ যিনি দোহে করে সিংহনাদ, সম্বরণ নহে দুহি প্রভুর উন্মাদ। শ্রী তাদের যে প্রেমের হুঙ্কারকে দেখে চারদিকে সমস্ত ভক্তগণ স্তম্ভীভূত। অদ্বৈত প্রভু দুই কর জোড়ে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর স্তুতি করতে লাগলেন। অদ্ভুত স্তুতি এখানে তিনি বলছেন, তুমি নিত্যানন্দ মূর্তি, নিত্যানন্দ নাম, মূর্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম। সর্বজীব পরিত্রাণ তুমি মহা হেতু, সমস্ত জীবের পরিত্রাণের তুমি হেতু, তুমি কারণ, সবার তুমি তারণ করলে। মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম সেতু, তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেম ভক্তি, তুমি সে চৈতন্য বৃক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি। তোমার কৃপাতে হি ये श्रीमान महाप्रभुर प्रेम भक्ति की सबाई बुझते पारे और सबाई प्राप्त करते पारे। ब्रह्मा शिव नारदादि भक्त नाम जार, तुमी से परम उपदेष्टा सवाकार। ये ब्रह्मा शिव नारदादि जद भक्तगण सबाई के सवार उपदेष्टा तुमी। विष्णु भक्ति सबई सबई पाएन तोमा हईते, तथापि अभिमान ना स्पर्शे तोमाते। कोनो अहंकार नाई, कोनो अभिमान नाई, एमन अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाय। पतित पावन तुमी दोष दृष्टि शून्य, कारुर दोष देखो ना प्रभु, दोष दृष्टि शून्य तुमी पतिदेर पावन तुमी। तुम्हारे से जाने जार आछे बहु पुण्य। अद्वैत प्रभु बोलছেন ये साधारण भाग्यहीन व्यक्ति नয়, যারা भाग्यवान जीव তারা ही তাদের ही রতি হয় তোমার চরণে, তারা ही তোমাকে বুঝতে পারে, শ্রদ্ধা তাদের ही তোমার চরণে হয়। আর সর্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার, अविद्या बंधन खंडे स्मरणे जाहार। तुम्हार स्मरण जे करिबे तार अविद्या जे बंधन नाश हय। यदि तुमी प्रमाण्य ना करो आपनारे, तबे कार शक्ति आछे जानिते तुम्हारे।
শ্রী অদ্বৈত প্রভু বলছেন কি, হে নিত্যানন্দ, তুমি যদি নিজেকে জানিয়ে না দাও তো কার শক্তি আছে তোমাকে জানতে পারবে? অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর সহস্রবদন, আদিদেব মহিধর মহিধর তুমি হি সহস্রবদন, তুমি হি আদিদেব। কারণ যখন মহাপ্রলয়ে ইনি হি কারণাবদিশাই, ইনি হি জগতের কর্তা, ইনি হি মহাতত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা। তো এই জন্য আদিদেব মহিধর, মহিকে যিনি ধারণ করিয়াছেন, রক্ষকুল হন্তা তুমি শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র, তুমি হি সমস্ত দৈত্যগণের বধ কর্তা, তুমি হি লক্ষ্মণ, তুমি গোপপুত্র হলধর মূর্তিমন্ত মূর্তিমন্ত, তুমি সেই বলরাম। মূর্খ নীচ অধম পতিতে উদ্ধারিতে তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে। যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে তোমা হইতে তাহা পাইবেনে যেতে জানে। বড় বড় যোগেশ্বর মুনিগণ যে ভক্তির বাঞ্ছা করছেন, সে তোমার কৃপাহি সে জীব সেই ভক্তিকে প্রাপ্ত করতে পারিবে। এই প্রকার অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা স্তুতি করতে লাগলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রী অদ্বৈত প্রভু আর নিত্যানন্দ প্রভু এই প্রকার কিছুদিন সেখানে আনন্দে বিহার করলেন। তৎপশ্চাৎ অদ্বৈত প্রভুর থেকে আজ্ঞা নিয়ে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপের জন্য তিনি প্রস্থান করলেন। তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ প্রতি। সর্বপ্রথম নিত্যানন্দ প্রভু মাতা সচির নিকটে পৌঁছালেন। সচি মাতাকে গিয়ে প্রণাম করলেন। যেই প্রণাম করেছেন, সচি মাতার আনন্দের সীমা নাই। আনন্দে তিনি যেন আত্মহারা হয়ে পড়লেন। নেত্রে থেকে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। কি নিতাই, তুমি তো অন্তর্যামী, আমি তোমারই কথা ভাবতেছিলাম। খুব মন আমার এই ভাবতেছিল কি তোমার দর্শন পাই, তোমাকে দেখতে যেন পাই। তুমি অন্তর্যামী, জীবের উদ্ধার করতে করতে তুমি আমার নিকটে এসেছ। আর আই বলে বাপ তুমি সত্য অন্তর্যামী, তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছি আমি। মোর চিত্ত জানি তুমি আইলা সত্তরে, কে তোমা চিনিতে পারে সংসার ভিতরে। কতদিন থাকো বাপ নবদ্বীপ বাসে, যেন তোমা দেখো মুই দিন দশে পক্ষে মাসে। নিতাই নিমাই তো আমার কাছে নাই, তুমি কমসে কম 10 দিন 15 দিন অথবা 1 মাস এখানে থাকো, যেন তোমাকে দেখতে পাই। মুই দুঃখিনীর ইচ্ছা তোমারে দেখিতে, দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিত তারিতে। আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল তোমাকে দেখার জন্য, আর দৈব যোগে তুমি এসেছ, সেই জন্য। সচি মাতার কথাকে শুনে নিত্যানন্দ প্রভু হাসতে লাগলেন। মা কি বলছো? কারণ তিনি সচি মাতার সমস্ত প্রভাবকে জানেন। আর নিত্যানন্দ বলে, শুনো আই সর্বমাতা, তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছি হেতা। মোর বড় ইচ্ছা তোমা দেখিতে, হেতায় রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞা। মা, আমি তোমার দর্শনের জন্য এসেছি, তোমার আজ্ঞা এখানে থাকার জন্য। অবশ্যই যতক্ষণ তুমি বলবে ততদিন আমি এখানে থাকবো। শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এই প্রকার সচি মাতাকে প্রবোধ বাক্যে প্রবোধ করে, আর ভক্তগণের গৃহে গৃহে গিয়ে সেখানে ও নবদ্বীপে পুনঃ সংকীর্তনানন্দে সবাইকে উন্মত্ত করতে লাগলেন। নবদ্বীপে যে সংকীর্তন বিহার, এই নবদ্বীপে এক বহুত বড় দুষ্ট ছিল,
যদ্যপি সে ব্রাহ্মণ ছিল কিন্তু মহাদস্যু ছিল। আর নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে যত অলঙ্কারকে চুরি করার জন্য সে এমন চেষ্টা করেছে, যে লীলা গ্রন্থকর্তা বর্ণন করছেন। আর শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর যে সমস্ত লীলা, ওনার কৃপা হলে আমরা আগামী সত্রে শ্রবণ করব। बोल भक्तवत्सल भगवान की, सवार सतगौरांग महाप्रभु की, श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, राधा गोविंद देव भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, नृसिंह भगवान की, श्री गंगा जमुना तुलसी महारानी की, चैतन्य चरितामृत की, कविराज गोस्वामी पाद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, श्री श्रीमद राधा रमण देव की, श्री श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज की, श्री श्रीमद राधा चरणदास बाबा जी महाराज की, श्री गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे निदाय गौर हरि।